ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿರುದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभामि भूमिमलये व्यस्तारि गोसन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये सक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवान् आनन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जयमति जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसे भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्याः स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं ददमस अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोपे अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमप्यदमप्यखिलैसुमाख्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीपृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुर्वनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्य शुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे
ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸ್ನಾನಮೋಹೋ ವಿಧಾಯ ಹರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಸಾದಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಪುರುಷೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतः श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु यो धीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदातीर्थ ताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसायतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाशितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकां सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहम् प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमः सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम मूलरामपदासक्तं स्वर्णमण्टपकारिणं गुरुस्मरणकर्तारं वन्दे सत्यात्मयोगिनम् स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಂತೆ ಅಚೇತನವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಆರೋಪಿತ, ಪ್ರಪಂಚ ಆರೋಪಿತವಲ್ಲ. ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅವರು ಕರೆದರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಆರೋಪಿತ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಚೇತನವಾದದ್ದು ಅದು ನೋಡಿ, ಚೇತನವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಅಚೇತನವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪತಃ ಅಧ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಚೇತನಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಅಧ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸೃಷ್ಟತೆಯ ಏವ ಅಧ್ಯಾಸ. ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನನ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪದಿಂದಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಲೌಕಿಕ ವಿಧವಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೂಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಮ ಅಚೇತನಸ್ಯಾಪಿ, ಇಡೀ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಚೇತನ ಪ್ರಪಂಚ ಆರೋಪಿತ ನೀವಂದ್ರಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನೇ, ಸಮಸ್ತವಾದ ಅಚೇತನ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಆರೋಪಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಪಂಚದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪ ಅಷ್ಟೇನೆ. ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪ ಅಂದ್ರೇನು?
ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ. ಆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧ ಸುಳ್ಳೇ ಹೊರತು ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಸರ್ವಥಾ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಯದತ್ರ ಕೇನಚಿತ್ ಪ್ರಲಪಿತಂ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಂತಾರ ನೋಡಿ, ಇತರೇತರ ಅಧ್ಯಾಸೇಪಿ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಬಾಧನಂ ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಭಿಃ ಉಪಪಾದಯಿಷ್ಯತೆ. ಪರಸ್ಪರ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಅನಾತ್ಮರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪ, ಅನಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಡದಲ್ಲಿ, ಜಡದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪ ಚೇತನನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣ ಎಲ್ಲ ಏತದ್ರೂಪವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಇದೆ. ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಾಧ ಇದೆ ಅಂದ್ರವು, ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಾಧ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಾಧೆಯು ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಭಿಃ ಬಾಧನಂ ಉಪಪಾದಯಿಷ್ಯತೆ. ಜಡವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಾಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜಡವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಅವರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಾಧ ಇಲ್ಲ. ಬಾಧ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥರ್ವಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ಟಿಪ್ಪಣಿ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು. ಏನ್ ಅಥರ್ವಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ? ಪ್ರಪಂಚೋ ಯದಿ ವಿದ್ಯೇತ ನಿವರ್ತೇತನ ಸಂಶಯ ಮಾಯಾ ಮಾತ್ರಮಿದಂ ದ್ವೈತಂ ಅದ್ವೈತಂ ಪರಮಾರ್ಥತಃ. ಈ ಅಥರ್ವಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಯದಿ ಪ್ರಪಂಚ ವಿದ್ಯೇತ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿವೃತ್ತವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈಗಾದರೂ ನಿವೃತ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗಬೇಕ. ಈಗ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಹಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚೋ ಯದಿ ವಿದ್ಯೇತ ನಿವರ್ತೇತ ನ ಸಂಶಯ. ಪ್ರಪಂಚ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿವೃತ್ತವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದಂ ದ್ವೈತಂ ಮಾಯಾ ಮಾತ್ರಂ, ಈ ದ್ವೈತ ಇದು ಕೇವಲ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವೈತ ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ಅದ್ವೈತವೇ ಪರಮಾರ್ಥ, ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದದ್ದು ಅದ್ವೈತ. ಅದ್ವೈತಂ ಪರಮಾರ್ಥತಃ. ಹೀಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಬದ್ಧವಾಗಿ ಮೇಲ್ನೋಟದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ. ಅಂತೂ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಬಾಧ. ಪ್ರಪಂಚೋ ಯದಿ ವಿದ್ಯೇತ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಬಾಧ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಳ್ಳು ಒಂದು. ಇನ್ನು ಯುಕ್ತಿಗಳ ಬಾಧವೂ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ವಿಮತಂ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ ಜಡತ್ವಾತ್ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಾತ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ. ವಿಮತಂ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ ಜಡತ್ವಾತ್ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವ. ಹಿಂಗೆ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಈ ಜಡವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಜಡವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯಾ. ಇಷ್ಟು ಅವರ ವಾದ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಪ್ರಪಂಚಸ್ಯ ಬಾಧನಂ ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಭಿಃ ಉಪಪಾದಯಿಷ್ಯತೆ ಅಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜಡವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಇದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಾಧ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಚಿದಾತ್ಮಾತು, ಅಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಚಿದಾತ್ಮಾತು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ತದವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣೀತ.
ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಜಡವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿದಾತ್ಮನಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಬಾಧಿತ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಚಿದಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ಚಿದಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಜಡವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಡವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ದ್ವೈತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಚಿದಾತ್ಮಾತು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ತದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯ ನಿರ್ಣೀತಃ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅವಿರುದ್ಧವಾದ ನ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಬಾಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಬಾಧಿತ ಅಂತ ನಿರ್ಣೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಯುಕ್ತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಡವಾದ ಪ್ರಪಂಚ ಸುಳ್ಳು, ಬಾಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಬಾಧ ಇಲ್ಲ, ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸರ್ವತಾ ಅವನಿಗೆ ಬಾಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ಚಿದಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತದ ಸತ ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ತದ ಸತ ಪ್ರಪಂಚ ಬಾಧಕ ಶ್ರುತ್ಯಾದೇಹೇ ನಿರಾಕ್ರಿಯಮಾಣತ್ವಾತ್. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಹೇಳುವ ಈ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಬಾಧಕ ಶ್ರುತ್ಯಾದೇಹೇ ನಿರಾಕ್ರಿಯಮಾಣತ್ವಾತ್. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಥರ್ವಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಇವುಗಳು ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚೋ ಯದಿ ವಿದ್ಯೇತ ನಿವರ್ತೇತನ ಸಂಶಯ. ನೋಡಿ, ಈ ಅಥರ್ವಣ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ತರ್ಕ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಅಂಗ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು, ವಿಪರ್ಯೇ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿವೃತ್ತವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗಾದ್ರೂ ನಿವೃತ್ತವಾಗಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ರಿ. ಹೀಗೆ ವಿಪರ್ಯ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದ. ವಿಪರ್ಯ ಪರಿವಸಾನ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯದಿ ಪ್ರಪಂಚ ವಿದ್ಯೇತ ತರ್ಹಿ ನಿವರ್ತೇತ, ಇದಾನೀಂತು ನಿವರ್ತತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ಮ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಹೊರತು ನಿವೃತ್ತವಾಗದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ ಎಂದಾದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಿವೃತ್ತವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರಪಂಚ ನಿವೃತ್ತವಾಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಿಪರ್ಯ ಪರಿವಸಾನ. ಈ ನೋಡಿ, ಒಂದು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ವಿಪರ್ಯ ಪರಿವಸಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ್ದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯದಿ ಅಗ್ನಿರ್ನ ಸ್ಯಾತ್ ತರಿ ಧೂಮೋಪಿ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಧೂಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದಾನಿಂತು ಅಗ್ನಿ ದೃಶ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಇದಾನಿಂತು ಧೂಮ ದೃಶ್ಯತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾನಿಂತು ಧೂಮ ದೃಶ್ಯತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಅಗ್ನಿರಪ್ಯಸ್ತಿ. ಹೀಗೆ ವಿಪರ್ಯ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಅಥರ್ವಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುವ ತರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ವಿಪರ್ಯ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚೋ ಯದಿ ವಿದ್ಯೇತ ನಿವರ್ತೇತನ ಸಂಶಯ. ವಿಪರ್ಯ ಪರಿವಸಾನ ಏನು ವಿಪರ್ಯ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಯದಿ ಪ್ರಪಂಚ ವಿದ್ಯೇತ ತರ್ಹಿ ನಿವರ್ತೇತ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತರ್ಕ ತಾನೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತವಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನಬೇಕು ತರ್ಕ. ವಿಪರ್ಯ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾನಿಂತು ನ ನಿವರ್ತತೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣ ನ ಸತ್ಯಂ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾದ್ರೂ ನಿವೃತ್ತವಾಗಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ರಿ. ನಿವೃತ್ತ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಾರಣ ಯಾರಾದರೂ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಮಿಥ್ಯಾನ? ನಿವೃತ್ತವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಹೇಳಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ಮಿಥ್ಯಾ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಶುಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಶುಕ್ತಿ ರಜತ. ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ನಿವೃತ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ ಅನ್ನಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರಪಂಚ ನಿವೃತ್ತ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ವಿಪರ್ಯ ಪರಿವಸಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅಥರ್ವಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವತಃ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚೋ ಯದಿ ವಿದ್ಯೇತ ನಿವರ್ತೇತನ ಸಂಶಯ ಎಂಬೋ ಅಥರ್ವಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇರಲಿ, ಅಂತೂ ನೋಡಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಬಾಧಕ ಶ್ರುತ್ಯಾದೇಹೇ ನಿರಾಕ್ರಿಯಮಾಣತ್ವ. ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಹೇಳುವ ನೀವು ತೋರಿಸಿದ ಈ ಶ್ರುತಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಅಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರುತಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಜೊತೆಗೆ ಯುಕ್ತಿನಾಂಚ ನಿರಾಕರಿಷ್ಯಮಾಣತ್ವಾತ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಮತಂ ಮಿಥ್ಯಾದೃಶ್ಯತ್ವಾತ್ ಜಡತ್ವಾತ್ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಾತ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಯುಕ್ತಿಗಳು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸದ್ಹೇತುಗಳಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಹೇತ್ವಾಭಾಸಗಳು. ದೃಶ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ದೋಷವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದೃಶ್ಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಿದ್ಧತ್ವೇ ಚ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಸ್ಯ ತಮೇತಮ ವಿದ್ಯಾಖ್ಯಂ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯರ್ಥಮಾಪದ್ಯೇತ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ತಮೇತಮ ವಿದ್ಯಾಖ್ಯಂ, ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವಿದ್ಯಾನೇ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣ. ಅವಿದ್ಯಾ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತ, ಅವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೇಕು. ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮೇತಮ ವಿದ್ಯಾಖ್ಯಂ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದ್ದ. ನೋಡಿ, ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ರೆ ತಮೇತಮ ವಿದ್ಯಾಖ್ಯಂ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇನೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಮೇತಮ ಅವಿದ್ಯಾಖ್ಯಂ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಸ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಸಾಧನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಕಲು ಕೋಪಿ ವಾದಿ ವದತಿ, ಯಾವ ವಾದಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ರಿ. ಏನಂತ? ಕೇನಾಪಿ ರೂಪೇಣ ಶರೀರಾಧಿಕಂ ಆತ್ಮನಿ ನ ಅಧ್ಯಸ್ಥಂ ಇತಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರಾದಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಶರೀರ, ಇಂದ್ರಿಯ, ಅಂತಃಕರಣಾದಿಗಳು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನ ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ, ಅಂತಃಕರಣ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರ? ಕೇನಾಪಿ ರೂಪೇಣ, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಶರೀರಾದಿಗಳು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನ ಅಧ್ಯಸ್ಥಂ, ಅವ ಅಧ್ಯಸ್ಥವಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಸ್ಥ ಅಂತ ಸಾಧನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಈ ಶರೀರಾದಿ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತ, ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂದಿದ್ದಾರ? ಅಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಂಗ್ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನ ಅಧ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರ ಉಪಪಾದ್ಯತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಸ ಶರೀರಾದಿಗಳು ಆರೋಪಿತ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂದದ್ದು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ತಾದಾತ್ಮ್ಯಧ್ಯಾಸಂಚ ನಿರಾಕರಿಷ್ಯತಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಹಿಂದೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸ್ವರೂಪತಃ ಸತ್ಯವಾದರೂ ಕೂಡ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಆರೋಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇನೆ ಈ ಪ್ರಮಾತೃ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ವಸ್ತುತಃ ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಭೇದಾಧ್ಯಾಸ, ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ ಆರೋಪ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ ಅಧ್ಯಾಸವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ವಥಾ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸಂಚ ನಿರಾಕರಿಷ್ಯತಿ ಆಚಾರ್ಯಾ. ತಾದಾತ್ಮ್ಯಾರೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಕ್ತಿಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅಧ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ,
ಶರೀರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅಭೇದ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ. ಶರೀರ ಅಂತಃಕರಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಅಹಂ 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 ಕೃಷ್ಣೋಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣೋಹಂ, ಅಹಂ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ, ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಹಂ ಅಹಂ ಅಂತ ನಾವು ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪವನ್ನು ನೀವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಂತೀರಲ್ಲ, ಹೇಗೆ? ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ನೈಷಾಮಮಾಹಮಿತಿ ಸ್ವಶೃಗಾರ ಭಕ್ಷ ಭಾಗವತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ, ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅದು ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ ಆಚಾರ್ಯರು, ಈ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣೋಹಂ ಅಹಂ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ವ್ಯವಹಾರಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣೋಹಂ, ಭಕ್ತಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು, ವ್ಯವಹಾರಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣೋಹಂ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣೋಹಂ ಎಂಬುವ ಅಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದ್ರಿ. ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪ ಒಪ್ಪದೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವಾದಾತ್ಮನೋ ದೇಹೇ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ್ದರಿಂದ, ನಾನೇ ನಾನೇ ಅಂತ ಈ ಜೀವ ಯಾಕಂತಾನೆ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗೋ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ನಾನು 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 ಅಂತ ದೇಹವನ್ನೇ ನೋಡಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹೊರತು ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ತಾದಾತ್ಮ್ಯದ ಆರೋಪವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪವನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಹಾರಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣೋಹಂ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣೋಹಂ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ, ಅಹಂ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ ಅಂತ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಅಂತ ಈ ಅಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣೋಹಂ ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವಾದ ಆತ್ಮನೋ ದೇಹೇ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯದಪಿ ಅಹಂಕಾರಸ್ಥಂ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಕಂ ತದ್ ಉಪರಾಗಾತ ಆತ್ಮನಿ ಚಕಾಸ್ತೀತಿ ತದಯುಕ್ತಂ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯೈಕ ರಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಕೇವಲ ಅಹಂಕಾರದ ಧರ್ಮಗಳು, ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಧರ್ಮ, ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದ ಧರ್ಮಗಳು. ಅಹಂಕಾರದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇವೆ. ತದುಪರಾಗ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಹಂಕಾರದ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ತೋರ್ತಾ ಇವೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಜಪಾಕುಸುಮದ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೌಹಿತ್ಯ ತೋರುತ್ತದೋ ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ, ಜಪಾಕುಸುಮ ದಾಸವಾಳ ಹೂವು ಕೆಂಪಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪಗಿರುವ ದಾಸವಾಳ ಹೂವನ್ನ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಆ ದಾಸವಾಳ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂಪುತನ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತೋ ಮಣಿಹಿ ಅಂತ ಭ್ರಮ ಬರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಲೌಹಿತ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ರಕ್ತವರ್ಣ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ದಾಸವಾಳ ಹೂವು ಎಂಬುದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತದು ಉಪರಾಗ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತವರ್ಣ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಬರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರದ ಧರ್ಮಗಳವು ಅಹಂಕಾರ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅವು ಭ್ರಮದಿಂದ ತೋರುತ್ತವೆ. ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳು ಅಂದಿದ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ಯದಪ್ಯಹಂಕಾರಸ್ಥಂ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಕಂ, ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು
ತದುಪರಾಗಾತ್ ಅಹಂ ಎಂಬ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಹಂಕಾರವಶಾತ್ ಆತ್ಮನಿ ಚಕಾಸ್ತಿ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರು, ಆದರೆ ನೋಡಿ ಅಹಂ ಕರ್ತ ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ ಅಂಬಲಿ ಅಹಂ ಅಹಂ ಅಂತ ಏನ್ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆತ್ಮನೇ, ಅಹಂ ಪದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಆತ್ಮನೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಸ್ತುತಃ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರವಶಾತ್ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತವೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಹೀಗಾಗತ್ತ. ಯಾಕೆ? ತದಯುಕ್ತಂ ನೋಡಿ, ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ವಿಷಯತ್ವಾತ್, ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನೇ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದ. ಅಹಂ ಕರ್ತ, ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ, ಅಹಂ ಸುಖಿ, ಅಹಂ ದುಃಖಿ, ಅಹಂ ಅಜ್ಞ, ಅಹಂ ಅಸ್ವತಂತ್ರ, ಏನು ಅಹಂ ಅಹಂ ಅಂತ ಜೀವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನೇ ವಿಷಯ, ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನೇ ಜೀವನೇ ವಿಷಯ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಜೀವನೇ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ತಥಾ ಸತಿ ಸುಪ್ತೌ ಅಪಿ ಅಹಂ ಉಲ್ಲೇಖ ಸ್ಯಾತ್. ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನೇ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಹಂ ಉಲ್ಲೇಖದ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಗೊತ್ತೇನು? ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮನಲ್ಲೇ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳು ಉಂಟು, ಸತ್ಯಭೂತವಾಗಿವೆ, ಆರೋಪಿತವಲ್ಲ. ಅಹಂ ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಆತ್ಮನೇ ವಿಷಯ ಅಂತಾಗೋದಾದರೆ, ಈಗ ಆತ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಆತ್ಮನ ಪ್ರತೀತಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಹಮರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದು ತೋರಬೇಕಲ್ಲ, ಅಹಂ ಅಂತೂ ತೋರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಅಹಂ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನೇ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಹಮರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಅಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದೀತಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ತದಾ ಆತ್ಮನಃ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತೆಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನತ್ವಾತ್, ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಕೂಡ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಹಮರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ದೋಷ ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಮಾತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಏನು? ನಚ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ತದಾನೀಂ ಪ್ರತೀತಿ ಪ್ರಸಂಗ. ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಅಂತ ನಾವಂತ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಇದೆ. ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂತೆ ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯ. ಅಹಂಕಾರ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಹಂಕಾರವು ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮಗ್ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ನಮಗ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ? ಆತ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯವು ತೋರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನೇ ವಿಷಯ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತ ಅವರಂದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಭಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವೇ ಅಹಂಕಾರ. ಅವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯ ಅಹಂಕಾರವು ಕೂಡ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತೋರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಂತ ಅದ್ವೈತಿಗಳು. ಅದು ತೋರಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಹಂಕಾರವೂ ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯ. ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವು ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯಾ ತೋರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅಹಂಕಾರ ತೋರೋದಿಲ್ಲ.
ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಇರಬಹುದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ತೋರೋದಿಲ್ಲ, ನಷ್ಟವಾದ್ದರಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ವಾಚಕವಾದ ಅಹಂ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಂದ್ರು. ನೋಡಿ, ಅವಿದ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ತದಾನೀಂ ಪ್ರತೀತಿ ಪ್ರಸಂಗ ಇತಿ ನಚ. ಆತ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮನ ಭಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಅಹಂಕಾರವು ತೋರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಭಾನ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಹಂಕಾರವು ತೋರ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ನಾವು ತಿರುಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅದ್ವೈತಿಗಳಂತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯವಾದ ಅಹಂಕಾರ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಉಲ್ಲೇಖ, ಅಹಂ ಉಲ್ಲೇಖ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಸುಪ್ತವು ಅವಿದ್ಯಾಯಾಹ ಸಮುತ್ಖಾತಿತ ನಿಖಿಲ ಪರಿಣಾಮತ್ವೇನ ತದಭಾವಾತ್. ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಿದ್ಯೆಯ ಪರಿಣಾಮ ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ತೋರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೈವಂ ಮಾಯೇವಂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ತವು ಅಪಿ ಅಹಂ ಅವಭಾಸಸ್ಯ ಇಷ್ಟತ್ವ. ನೀವಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಏನು? ಅಹಂ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅವಿದ್ಯೆಯ ಕಾರ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಹಂಕಾರಾದಿಗಳು ಇರೋದಾದ್ರೆ, ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನೇ ವಿಷಯನಾಗೋದಾದ್ರೆ, ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮನ ಭಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಅಹಂ ಪದಾರ್ಥದ ಉಲ್ಲೇಖ, ಅಹಂ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬೇಕಾದೀತು ಅಂತ ನೀವೇನಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕರಾಯರು. ಸುಪ್ತವು ಅಪಿ ಅಹಂ ಅವಭಾಸಸ್ಯ ಇಷ್ಟತ್ವ. ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಹೆಂಗೆ ತೋರುತ್ತಾನೆ, ಅಹಂ ಪದಾರ್ಥವು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಅಂತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಹಂ ಅವಭಾಸ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ತಥಾ ಸತಿ ಸ್ಮರ್ಯೇತ ಹ್ಯಸ್ತನ ಇವ ಅಹಂಕಾರ ಅನುಭೂತೆ ಸ್ಮೃತಿ ನಿಯಮ ಅಭಾವೇಪಿ ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಂದ್ರು ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಜಾಗೃತ್ಕಾಲೀನ ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ಮರಣೆ ಮರುದಿನ ಬರುವಂತೆ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮರುದಿವಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಹಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗೋದಾದ್ರೆ, ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ಮರಣೆ, ಅಹಂ ಎಂಬುದರ ಸ್ಮರಣೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ಲ. ತಥಾ ಸತಿ ಹ್ಯಸ್ತನ ಅಹಂಕಾರ ಇವ ಸ್ಮರ್ಯೇತ. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ಮರಣೆ ಮರುದಿವಸ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಂಗ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಹಂ ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಜಾಗೃತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾನ ಆಗಲಿ, ಅಹಂ ಎಂಬುದರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ನಿಜಾನೆ, ಅನುಭೂತೆ ಸ್ಮೃತಿ ನಿಯಮ ಅಭಾವೇಪಿ. ಈಗ ನಮಗೆ
ಹಿಂದಿನ ದಿನ 100 ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅನುಭವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮರು ದಿವಸ 100 ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದ? ಬರೋದು. ಅದೊಂದು ನಿಯಮ. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥದ ನೆನಪು ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುಭವ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅನುಭವದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ತತ್ವ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮರು ದಿವಸ ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ, ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಅನುಭವನೇ, ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಎಂದಿಗೂ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿಯಮ ಸರಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ತಿ ಕಾಲ, ಈಗ ನೋಡಿ ಆ ನಿಯಮ ಸರಿ, ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೋರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಹಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಅನುಭೂತವಾದ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮರಣೆ ಇದೆ. ಆತ್ಮನ ಅನುಭವ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಹಂ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಯಾರು? ಅದು ಆತ್ಮನೇ. ಅಹಂ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಆತ್ಮನೇ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅನುಭವಿಸಿದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ನಾವು ಹೇಳಲ್ರಿ. ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಸುಪ್ತಿಯಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮನ ಭಾನ ಇದೆ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಹಂ ಎಂಬುದರ ಸ್ಮರಣೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಜ. ಆದರೆ ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಹೀಗೆ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅನುಭೂತೆ ಸ್ಮೃತಿ ನಿಯಮ ಅಭಾವೇಪಿ ಸ್ಮರ್ಯಮಾಣ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರತ್ವಾತ್. ಅನುಭವಿಸಿದ ಎಲ್ಲದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಅಹಂ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ಏನಿದೆ, ಇದು ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾಗಿ ಆತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಸುಪ್ತಿಯಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೀಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸುಖಂ ಅಹಂ ಅಸ್ವಾಪ್ಸ್ವಂ ಇತಿ ಸುಪ್ತೋತ್ಥಿತಸ್ಯ ಸ್ವಾಪ ಸುಖ ಅನುಭವ ಪರಾಮರ್ಶ ದರ್ಶನಾತ್. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಸುಖಮಹಂ ಅಸ್ವಾಪ್ಸಂ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆದ ಸುಖಾನುಭವ ಜನ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪರಾಮರ್ಶದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಸುಖಂ ಅಹಂ ಅಸ್ವಾಪ್ಸಂ, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದೆ. ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸುಖವನ್ನ, ಆನಂದವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಯಾರು? ನಾನು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ನಿದ್ದೆಯ ಸುಖದ ಅನುಭವದಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆನೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಂತೇನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು, ತದಾ ವಿಶೇಷತಃ ಸ್ಮರ್ಯೇತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಖಾನುಭವಜನ್ಯವಾದದ್ದರ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೋ, ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಕೂಡ ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಂದ್ರೆ, ತದಾ ವಿಶೇಷತ ಸ್ಮರಿತಿ ಚೇತ ಕಿಂ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಸ್ಮರಣಂ ಆಪದ್ಯತೆ ಉತ ವಿಷಯ
ವಿಶೇಷೋಪರಕ್ತಂ. ಟೀಕರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಬೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥನೋ, ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ವಿಶೇಷೋಪರಕ್ತಂ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಆ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೀವಿ. ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥವೋ, ಅಥವಾ ಆ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಂಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೋ? ಇಲ್ಲ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂಬೋದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದೀತು ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮಗಿಷ್ಟವೇ ಅಂದ್ರು. ಆದ್ಯೇತು ಇಷ್ಟಾಪಾದನ ನ ದ್ವಿತೀಯ, ಎರಡೇ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಂಬದ್ಧವಾಗೇನೆ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಎರಡನೇದು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಅವಿಷಯಜನ್ಯತ್ವ ಸೌಷಿಪ್ತಿಕ ಸುಖಸ್ಯ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡು, ಈ ಸುಪ್ತಿಕಾಲೀನವಾದ ಸುಖ ಏನಿದೆ ಇದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದದ್ದೇ ಹೊರತು ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಸುಖವಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಿಂತೇವೆ, ಬೋಂಡಾ ತಿಂತೇವೆ, ಒಳ್ಳೆ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ, ಆನಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಆಗುವ ಸುಖ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಜನ್ಯವಾಗುವ ಸುಖ. ಸುಪ್ತಿಕಾಲೀನ ಸುಖ ಏನಿದೆ ಇದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದದ್ದು, ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ಸುಪ್ತಿಕಾಲೀನವಾದ ಸುಖ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಉಪರಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ ಎಂಬುದು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಿಷಯಜನ್ಯತ್ವ ಸೌಷುಪ್ತಿಕ ಸುಖಸ್ಯ, ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಖ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಜನ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ತಿಯ ಸುಖ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಜನ್ಯ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ನೀ ಹೇಳದಂಗೆ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಂಬದ್ಧವಾಗೇನೆ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಪ್ತಿಯ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವ ಸುಖ ಅದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದದ್ದು, ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಚ ಅಯಮಸ್ತಿ ನಿಯಮ ಯಸ್ಮರ್ಯಮಾಣಂ ಅಶೇಷ ಸಂಬಂಧಿ ವಿಶೇಷ ಸಹಿತಂ ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಇತಿ ನಿಯಮ ನಚ ಅಯಮಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುವ ಆ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಂಬದ್ಧವಾಗೇನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ನೀ ಅಂದೆಲ್ಲ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಂಬದ್ಧವಾಗೇನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು, ಹಂಗೇನು ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕರಾಯರು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುವ ಪದಾರ್ಥ ಆ ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗೇನೆ ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬದ್ಧವಾಗೇನೆ ಸ್ಮರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಸಂಬದ್ಧವಾಗೇನೆ ಅಹಮರ್ಥದ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನೀ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅತಃ ಏವ ಮುಖ್ಯ ಸುಖ ತದನುಭವೇ ಬಾಧಕ ಅಭಾವಾತ್ ದುಃಖಾಭಾವ ವಿಷಯಕತ್ವ ಕಲ್ಪನಂ ಪರಾಮರ್ಶಸ್ಯ ಅಪಾಸ್ತಂ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸುಖಮಹಂ ಅಸ್ವಾಪ್ಸಂ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಸುಖವಾಗಿ ನಾನು ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಸುಖಮಹಂ ಅಸ್ವಾಸಂ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಈ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸುಖ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಖಮಹಂ ಅಸ್ವಾಪ್ಸಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪೋಹವಾದ ಅಂದಿವಲ್ಲ ನಾವು. ದೇವರು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ
ಸತ್ಯತ್ವ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇವರು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸುಖಮಹಂ ಅಸ್ವಾಪ್ಸಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಪರಾಮರ್ಶ, ಇದು ಸುಖವಾಗಿ ನಾನು ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ರಿ. ಸುಖವನ್ನ ವಿಷಯೀಕರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಜ್ಞಾನ, ದುಃಖಾಭಾವವನ್ನು ವಿಷಯೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಬದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕರ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಸುಖದ ಅನುಭವವೇ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅನುಭವಿಸಿದ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಯಾವ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸುಖಮಹಂ ಅಸ್ವಾಪ್ಸಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ, ಆ ಸ್ಮರಣೆಗೆ, ಪರಾಮರ್ಶಕ್ಕೆ ಸುಖನೇ ವಿಷಯ, ದುಃಖಾಭಾವ ವಿಷಯ ಅನ್ನಬೇಡ. ಮುಖ್ಯ ಸುಖ ತದನುಭವೇ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಸುಖದ ಅನುಭವನೇ ಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಬಾಧಕ ಅಭಾವ, ಯಾವ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸುಖಮಹಂ ಅಸ್ವಾಪ್ಸಂ ಎಂಬ ಪರಾಮರ್ಶ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ ಇದು ದುಃಖಾಭಾವ ವಿಷಯಕ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪರಾಮರ್ಶ ಇದು ದುಃಖಾಭಾವ ವಿಷಯಕ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಬದ್ಧ. ಇದನ್ನ, ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸುಖದ ಅನುಭವನೇ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅನುಭವಿಸಿದ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಹಂ ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ, ಅಜ್ಞಾನದ ಜ್ಞಾನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಂಡುಕ್ಯೋಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವಸ್ಥಾ, ಆ ನಿದ್ರೆಯ ಕಾಲ, ಅಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಹೇಗೆ ತೋರ್ತಾನೋ ಅಹಮರ್ಥವೂ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಹಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನೇ ವಿಷಯ ಹೊರತು ಅಹಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅಹಂ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನೇ. ಅಹಂ ಕರ್ತ, ಅಹಂ ಭೋಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುತಃ ಈ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಧರ್ಮಗಳೇ ಉಂಟು. ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಧರ್ಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತವೆ ಅನ್ನಬೇಡ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎತ್ತು ಅಥಾತೋ ಅಹಂಕಾರಾದೇಶ ಅಥಾತೋ ಆತ್ಮಾದೇಶ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.